അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവാണ്. ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസ് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അല്ലാഹുവിന്റെ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഗുണഫലമുള്ള ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അതിമനോഹരമായ ഒരു ദിക്റാണ് നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റും. അതായത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അൽ മലിക്കുൽ ഹഖുൽ മുബീൻ എന്ന ദിക്ർ. ഈ ദിക്ർ ഫീ കുല്ലി യൗമിൻ അത്തമറ, ഒരാൾ 100 തവണ പ്രതിദിനവും എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലിയാൽ കാന ലഹു അമാന മിനൽ ഫഖർ, ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിർഭയത്വം ലഭിക്കും. വയുഅ്മനു വഹ്ശത്തിൽ ഖബർ, ഖബറിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. ഒറ്റക്ക് കിടക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ അവന് ഖബറിൽ വരികയില്ല. വസ്തുജിലബ ബിഹിൽ ഗൈന, ഐശ്വര്യമുള്ള ജീവിതം നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു വരും. വസ്തുകുരി അബിഹി ബാബുൽ ജന്ന, സ്വർഗത്തിന്റെ വാതില് അദ്ദേഹം മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് മരിച്ചാൽ സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അതിമനോഹരമായ ബഅലവി ത്വരീഖത്തിലെ മുഹിമ്മായ അവരുടെ ദിക്റാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മജ്‌ലിസ് 100 തവണ ചൊല്ലി നാരിയത്തു സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ദിക്റിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കൂടെ ഏറ്റുചൊല്ലുക. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അൽ മലിക്കുൽ ഹഖുൽ മുബീൻ. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين 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 അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ തക്കതായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമുക്കത് അനുഭവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ബഹുമാനികൾ നമുക്കിനി നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും കൂടെ 11 തവണ വീതം
ആയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. ആയത്ത് സ്വലാത്ത് 11 തവണ വീതം ചൊല്ലാൻ ദിവസവും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വവിധ ദുനിയവിയും ഉഖ്റവിയുമായ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു തആല നിറവേറ്റി കൊടുക്കും, അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നാം ചൊല്ലിയ അരിയത്തു സ്വലാത്തും അല്ലാഹുവേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അൽ മലിക്കുൽ ഹഖുൽ മുബീൻ ദിക്റും നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. തക്കതായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമുക്കത് രുചിച്ചറിയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ആനന്ദം മനസ്സിലിട്ട് തരണം റഹ്മാനെ. ഇഖ്ലാസ് ഇട്ട് തരണം റഹ്മാനെ. ഭക്തി ഇട്ട് തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ റിള കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ പൊരുത്തമാശിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്റുകൾ ചൊല്ലുന്നവരാക്കണം റഹ്മാനെ. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരാക്കണം റഹ്മാനെ. നാം ചൊല്ലിയ ദിക്റും സ്വലാത്തിനെ നീ സ്വീകരിച്ച് അതിന്റെ മിസ്ല സവാബ് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മക്കള്, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ സ്വഹാബുൽ കിറാം, അവിടുത്തെ പേരമക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക്, അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരുടെ ഹദറാത്തുകളിലെ ഉമ്മാമ്മമാരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിനെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹുവേ. എല്ലാ അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് റിഫാഇ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും സിയം വലിയുല്ലാഹി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്കും മദനി തങ്ങളുടെ പാപ്പാന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും ഇതിന്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സർവ്വ മശായിഖന്മാർ ഉസ്താദന്മാരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിനെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ഓരോ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഫലസ്തീനിൽ ഷഹീദായി പോയ ശുഹദാക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിനെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സർവ്വ മഹാന്മാരുടെ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഖബറിൽ അദാബ് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അവകളെല്ലാം നീക്കിക്കൊടുത്ത് സന്തോഷത്തോടെ ഇനിയുള്ള ജീവിതം നീ അവർക്ക് ധന്യമാക്കണമല്ലോ. സ്വർഗത്തിന്റെ വിരിപ്പും സ്വർഗത്തിന്റെ വെള്ളവും സ്വർഗത്തിന്റെ വസ്ത്രവും സ്വർഗത്തിന്റെ ഭക്ഷണവും സ്വർഗത്തിലായ ഉല്ലസിക്കാൻ അവർക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ സർവ്വ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. ഹലാലായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം നീ ഉദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رحم الراحم يا الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ കൂട്ടുകുടുംബക്കാരുടെ ഭാര്യ മക്കളുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജൻ പെങ്ങന്മാരുടെ കുടുംബക്കാരുടെ എല്ലാ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ അവരുടെ കുടുംബക്കാരുടെയും
അവരെയും നമ്മെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യം പരസ്യം അറിയാതെയും ചെയ്തു കൂട്ടിയ സർവ്വ പാവങ്ങൾ സർവ്വ തിന്മകൾ നീ അഫൂ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഇനിയുള്ള ജീവിതം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനും ചെയ്യാനും ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെയും നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, നിസ്കാരങ്ങളിലും ദിക്റുകളിലും എല്ലാറ്റിലും ഇഖ്ലാസ് നൽകണമല്ലോ, ഭക്തി നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഇഷ്ടം ആശിച്ച് ചെയ്യുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമുക്ക് നേരെ വരുന്ന എല്ലാ സിഹറുകൾ കണ്ണേറുകളെല്ലാം നീ ബാത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമ്മുടെ ശരീരത്ത് വല്ല രോഗാണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവകളെല്ലാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തിന്റെ ദിക്റിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണമല്ലോ. എല്ലാ അണുക്കളും നീ കരിച്ചു കളയണമല്ലോ. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരെ, ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ട് പ്രയാസത്തിലായവരുണ്ട് റബ്ബേ. എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട്, ഏതെല്ലാം വിഷമങ്ങളെ കൊണ്ട്, രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് നീ ആജിലായ താമായ കാമിലായ ശിഫ നൽകണമല്ലോ. നീ ശിഫ നൽകണമല്ലോ, നീ ശിഫ നൽകണമല്ലോ, നീ ശിഫ നൽകണമല്ലോ, ആജിലായ ശിഫ നൽകണമല്ലോ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാൻ. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാൻ. അല്ലാഹുവേ, ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ആർക്കും വിധിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. തഖ്വയിലായുള്ളൊരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാൻ. യഥാർത്ഥ ലോകത്തെ പണയം വെച്ച് ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ലാ. ആഖിറമാകുന്ന യഥാർത്ഥ ജീവിതം, മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള യഥാർത്ഥ ജീവിതം, ആ ഒരു ജീവിതം, അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ ലോകവും യഥാർത്ഥ ജീവിതവും. ദുനിയാവ് എന്നുള്ളത് ഒരു പരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ്. ആ ഒരു നല്ല ചിന്തയോടെ ജീവിച്ച് തഖ്വയിലായി ജീവിച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടി നല്ല ആരാധനകൾ, നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ ആളുകൾക്ക് സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും ആളുകൾക്ക് വേണ്ട നന്മകളെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ഈമാനോടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ, സ്വലാത്തുകൾ പെറുപ്പിച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ പൂമുഖം നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ കാട്ടിത്തരണം അല്ലാ. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ വജ്ഹൊന്ന് നമുക്ക് മനാമിലൊന്ന് കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാൻ. ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണം അല്ലാ, ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം റഹ്മാൻ. ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്, ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കാണുന്നവരാണ് അല്ലാഹുവേ. ഹറാമ് കഴിക്കുന്നവരാണ്, ഹറാമ് കേൾക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാം നിന്നെ ധിക്കരിച്ചിട്ടല്ല റബ്ബേ. സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശൈത്വാൻ മനുഷ്യനെ പെടുത്തുകയാണ് അല്ലാ. ദുർബലരാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഈമാൻ തന്ന് ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമല്ലോ. ഈമാനിന്റെ മധുരം തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. ഖൈറായ ബറക്കത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള നല്ല വീടും വാഹനവും ഒക്കെയും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാൻ. കടങ്ങൾ തീർക്കാനുള്ള സഹിലായ വഴി നീ തുറന്നിട്ട് തരണം റഹ്മാൻ. ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് ഖൈറായ നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ, നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ. ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ, ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടുകളിൽ, ചെയ്യുന്ന കച്ചവടങ്ങളിൽ നീ നല്ല ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണം റഹ്മാൻ. ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാൻ. കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന യുവാക്കളും അവർക്കെല്ലാം നീ സന്തോഷം നൽകണമല്ലോ. അവർ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടങ്ങളിൽ, വ്യാപാരങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും നീ ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും ഇട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, മക്കളില്ലാതെ കാലങ്ങളായി വിഷമിക്കുന്നു റബ്ബേ. ഖൈറായ നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സ്വാലിഹത്തന്മാരായ
അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന, തഖ്വയിലായി ജീവിക്കുന്ന, ഹറാമിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കാതെ, ഹറാമ് കേൾക്കാതെ, റബ്ബേ മുത്തായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലാ. തന്ന മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കണമല്ലാ. മക്കൾക്ക് നീ ബുദ്ധിശക്തി നൽകണമല്ല, ഓർമ്മശക്തി നൽകണമല്ല. പഠിച്ചതൊന്നും മറക്കാതെ അതങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചു വെച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അവർക്കും നമുക്കെല്ലാം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരുപാട് തവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ല. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് ധാരാളം സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ല. തൗഫീഖ് നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ എത്രയോ യുവതി യുവാക്കൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ കാട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കല്യാണം നടന്ന സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ അവർക്കും നമുക്കെല്ലാം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമുക്കുള്ള ജീവിതം അത് ഖൈറിലാക്കണമല്ലാ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് അറിയാനും ഇന്ന നാൾ ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് അറിയാനും അല്ലാഹ് അതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കടബാധ്യതകളും പൊരുത്തം ചോദിക്കലും എല്ലാം ചോദിച്ച് റെഡിയായി പരിശുദ്ധ മദീനയിലെത്താൻ അവിടെ ധാരാളം സ്വലാത്തും സലാം ചൊല്ലി ചൊല്ലി ഒടുവിൽ അവിടത്തെ പരിശുദ്ധ വജ്ഹൊന്നു കണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് ഈമാനോടുകൂടെ മുത്തായ തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലാ. ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ പോയി കിടക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം പാവികളായ ദോഷികളായ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലാ. നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലാ. നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.